नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वैद डिजिटल एज्युकेशन में हूँ कल्पेश विरडिया आप तमाम विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। मित्रों, आपणे अभ्यास करी रह्या छीए धोरण 9 विषय विज्ञान प्रकरण 1 पाठ 1 अपनी आसपास में द्रव्य। बराबर, तो आ पाठने हवे आपणे थोड़ा आगळ वधारीए तो बात करिए हवे आपणे जरूरी केटलाक प्रश्नों विषे। तो वायुनु दबाण एटले शुं? दबाणना मापन माटेना एकमो जणावो। जो भाई दबाण छे आपणे 10मो पाठ गुरुत्वाकर्षण में पण भणवानुं छे। बराबर, दबाणनी व्याख्या आपणे गुरुत्वाकर्षण नामनो पाठ जे छे 10मो एमां भणवाना ज छीए, पण छतां अहींया आपणे आप्युं छे वायुनुं दबाण एटले आपणे भणવું પડશે। बराबर, तो वायुनुं दबाण एटले शुं अने दबाणना मापन माटेना एकमो जणावो। आ प्रश्न समझता पहला जो चैनल में नवा हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो, बाजू में बेल आइकन प्रेस कर दो, तमारा मित्रों ने शेर कर दो। अने हाँ, आपणे तमाम धोरणों तमाम विषयों विडियो लेक्चर मोटा भागना मुकाई चूक्या छे, तमारा दोस्तों ने शेर करो। शू कहे छे तो कि भाई पात्रनी दीवाल परना वायुना कणों द्वारा प्रति एकम क्षेत्रफळ, प्रति एटले के दरेक, प्रति एटले दरेक एकम क्षेत्रफळ पर लागता बळने शुं कहेवाय? वायुनु दबाण, वायुनु प्रेशर। जो भाई आपणे एवी वात थई हती के वायु अवस्था में आपणे भण्या हता के वायुना कणों केवा होय छे मित्रों? छूटा छवाया। वायुना कणों वच्चे आंतर आणवीय आकर्षण बळ सौथी ओछुं होय, एटले आ कणों अस्तव्यस्त गति करता होय। अस्तव्यस्त गति करता होय त्यारे ए दरमियान एकबीजा साथे અથડાય અને સાથે સાથે પાત્રની દિવાલ ઉપર શું લગાડે છે? એ દબાણ લગાડે છે। પાત્રની દિવાલ ઉપર શું લગાડે છે? એ દબાણ। તો હવે આપણે એમ કહે છે કે પ્રતિ એકમ ક્ષેત્રફળ, પ્રતિ એકમ ક્ષેત્રફળ તરીકે તમે અહીંયા એની બધી જ બાજુઓ છે ए तमे केवी रीते लई शको? तो ए सेंटीमीटर में लेवुं तो लई शको, मीटर में लेवुं तो लई शको। बराबर, तो आपणे काम करिए बधी बाजुओ मीटर में फेरवीए। बराबर, तो हवे शुं थई गयुं आनुं? प्रति एकम क्षेत्रफळ, प्रति एटले के दरेक एकम क्षेत्रफळ, क्षेत्रफळ एटले विस्तार। बराबर, क्षेत्रफळ एटले विस्तार, एरिया। तो पात्रनी दीवाल परना वायुना कणों द्वारा प्रति एकम क्षेत्रफळ पर लागता बळने, हवे आना उपर जे बळ लागे छे ए बळने शुं कहेवाय? वायुनुं दबाण। तो मित्रों याद रहे, ज्यारे कोईपण वस्तु एकम आवे ने त्यारे तमारे आखुं वींचीने एने क्यां मूकवानी? छेदमां मूकवानी छे, जे हुं तमने 8मा पाठमां पण समजावीश। बराबर, एमां आपणे समजावेलुं ज छे एम कहो तोय चाले। हाँ, तो प्रति एकम क्षेत्रफळ एटले एकम आवे एटले छेदमां ज लखवानुं। प्रति एकम क्षेत्रफळ दीठ शुं थाय छे? तो के भाई एमना उपर बळ लागे छे। शुं लागे छे? बळ। प्रति एकम क्षेत्रफळ दीठ कई घटना बने छे? तो के भाई बळ लागवानी घटना बने छे। तो आ वस्तुने आपणे शुं कीधुं? तो के भाई आ वस्तुने आपणे दबाण कीधुं। શું કીધું? આ વસ્તુને આપણે દબાણ, પ્રેશર। રેડી? એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ લાગતા બળને શું કહેવાય? દબાણ। પણ અહીંયા વાયુની વાત છે તો વાયુનું દબાણ માપવાના એકમો કયા કયા છે? તો દબાણ માપવા માટેનો એકમ સૌથી જાણીતો છે વાતાવરણ, ATM। ATM એટલે ઓટોમેટિક ટ્રાન્ઝેક્શન મશીન નહીં, તો एटीएम एटले एटमोस्फियर। एटीएम एटले एटमोस्फियर। तो वायुनुं दबाण मापवा माटेनो एकम वातावरण छे, जे शुं छे? एटीएम। दबाणनो एसआई एकम वैज्ञानिक पास्कलनी यादमां छे। दबाणनो एसआई एकम कयो छे? पास्कल अथवा तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वेर। केम? कारण के क्षेत्रफळ छे, क्षेत्रफळनो एकम शुं? तो हमणां मैं चित्र दौर्युं हतुं नाम। हाँ, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर पहोळाई, तो लंबाई गुणिया पहोळाई, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर पहोळाई, 1 × 1 मीटरनो स्क्वेर। बराबर, तो
ક્ષેત્રફળ એટલે મીટર સ્ક્વેર, એના ઉપર લાગતું બળ, બળનું એકમ છે ન્યૂટન, એટલે દબાણનો એસઆઈ એકમ પાસ્કલ છે અથવા તો ન્યૂટન પ્રતિ મીટર સ્ક્વેર પણ છે જ, બરાબર. હવે આપણે એ જોવાનું છે કે એક એટીએમ બરાબર કેટલા પાસ્કલ, તો એક એટીએમ બરાબર 1.01 ગુણ્યા 10⁵ પાસ્કલ, બરાબર. મોસ્ટ આઈએમપી, એક એટીએમ બરાબર કેટલા પાસ્કલ, તો 1.01 ગુણ્યા 10⁵ પાસ્કલ થાય ત્યારે એક એટીએમ થાય. આ આપણે ખાલી જગ્યા ખરા ખોટા કે વિકલ્પ સ્વરૂપે કે અન્ય કોઈ રીતે આપણને પૂછી શકે છે. તો વાયુનું દબાણ માપવા માટેનું એકમ વાતાવરણ છે, પરંતુ એનો એસઆઈ એકમ, એસઆઈ એટલે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સર્વ સ્વીકૃત એકમ પાસ્કલ છે. એક એટીએમ બરાબર 1.01 ગુણ્યા 10⁵ પાસ્કલ થાય. હવે આપણે થોડા આગળ વધીએ તો વાતાવરણમાંના હવાના દબાણને વાતાવરણીય દબાણ કહેવાય, બરાબર. વાતાવરણીય દબાણ કોને કહેવાય, તો આ જે વાતાવરણ છે એમાં હવા તો હોય ને ભાઈ, તો વાતાવરણમાં જે હવા છે એ હવાનું જે દબાણ લાગે એ દબાણને શું કહેવાય, વાતાવરણીય દબાણ કહેવાય. શું કહેવાય, વાતાવરણીય દબાણ. સામાન્ય રીતે આપણે દરિયાની સપાટી પર વાતાવરણનું દબાણ એક વાતાવરણ છે એવું લેતા હોઈએ છીએ. દરિયાની સપાટી ઉપર હવા હોય કે ન હોય, તો દરિયાની સપાટી પર જે હવા હોય, જે વાતાવરણ છે એનું જે દબાણ છે એ દબાણને આપણે એક વાતાવરણીય દબાણ અથવા તો એક વાતાવરણનું દબાણ કહે છે. સામાન્ય રીતે વાતાવરણનું દબાણ એક કોને કહેવાય, તો કહેવાનું દરિયાની સપાટી ઉપર રહેલા વાતાવરણના દબાણને એક વાતાવરણીય દબાણ કહેવામાં આવે છે. ત્યાર પછીનો બીજો પ્રશ્ન, દ્રવ્ય અવસ્થા પર દબાણના ફેરફારની અસર સમજાવો. જો આપણે આગળ દ્રવ્યની અવસ્થા ઉપર તાપમાનના ફેરફારની અસર સમજી ગયા, દ્રવ્યની અવસ્થા ઉપર તાપમાનના ફેરફારની અસર સમજી ચૂક્યા છે, બરાબર. તો હવે દબાણના ફેરફારની અસર તો લઈએ આપણે નિયત તાપમાને. નિયત તાપમાન એટલે શું? નિયત એટલે નિશ્ચિત, નિશ્ચિત એટલે ચોક્કસ. ચોક્કસ તાપમાને દ્રવ્ય અવસ્થા, ખાસ કરીને વાયુ અવસ્થા ઉપર જો દબાણ વધારવામાં આવે તો વાયુના ઘટક કણો એકબીજાની વધુને વધુ નજીક આવવા પ્રયત્ન કરશે. એક ચોક્કસ તાપમાને જો તાપમાનમાં વધારો નથી કરવાનો, ઉલટાનું તાપમાનમાં શું કરવો પડે, ઘટાડો કરવો પડે. કારણ કે જો તાપમાનમાં વધારો કરીએ તો દ્રવ્યના કણોની લાક્ષણિકતા શું ભણાતા, તાપમાનમાં વધારો કરવાથી દ્રવ્યના કણોની ગતિ ઉર્જામાં શું થાય, વધારો થાય. યસ, એટલા માટે તાપમાન વધારવાનું નથી. એટલે કે છે જો એક તમારે તાપમાન ફિક્સ કરી દેવાનું, એટલે ચોક્કસ તાપમાન કરી દીધું. હવે આ દ્રવ્યની અવસ્થા, ખાસ કરીને જે વાયુ અવસ્થા છે એના ઉપર ધીમે ધીમે આપણે શું લગાડવાનું છે, દબાણ. તો દબાણ લગાડવામાં આવશે, એટલે કે દબાણ લગાડીશું અને દબાણ વધારતા જઈશું એમ વાયુના ઘટક કણો એકબીજાની વધુને વધુ નજીક આવશે, બરાબર. તો તમે જોઈ શકો છો આ શું છે, વાયુના ઘટક કણો. હવે વાયુના ઘટક કણો છે એકબીજાથી કેવા છે, દૂર છે, છૂટાછવાયા છે, બરાબર. એક નળાકારની અંદર મેં વાયુના ઘટક લીધા. હવે હું એને પિસ્ટન વડે દબાવવાનો શું કરું છું, પૂરતો પ્રયત્ન કરું છું, બરાબર. પહેલાં એણે આટલી જગ્યા રોકી છે, હવે હું દબાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ. એટલે તમે જોઈ શકો છો પહેલી આકૃતિ કરતાં બીજી આકૃતિમાં કણો શું થયા, થોડાક નજીક આવી ગયા. જો કણો વચ્ચે જે અવકાશ હતો, જગ્યા હતી, જગ્યામાં શું થયો, ઘટાડો થયો, બતાવે છે અહીંયા. ઓકે, હજી હું એના પર દબાણ વધારીશ તો કણો એના કરતાં પણ હજી વધુ શું આવ્યા, નજીક આવી ગયા. એટલે કે છે જો દબાણ વધારવાથી દ્રવ્યના કણોને વધુને વધુ શું લાવી શકાય છે, નજીક, બરાબર, મેક્સિમમ નજીક લાવી શકાય છે. એટલે એના કદમાં શું કરી શકાય, ઘટાડો. યસ, પદાર્થથી રોકેલી જે જગ્યા છે એનું કદ કહેવાય, એમાં ઘટાડો કરી શકાય. દબાણ વધારતા વાયુનું પ્રવાહીમાં અને અંતે ઘનમાં પણ રૂપાંતરણ થઈ શકે છે. એટલે તમે દબાણ વધારતા જ જાઓ છો. જો દબાણ વધારતા ગયા એટલે કણો શું આવતા ગયા, એકબીજાની વધુને વધુ
નજીક, એટલે એનું વાયુમાંથી પ્રવાહીમાં અને પ્રવાહીનું જો દબાણ વધારવામાં આવે તો ઘનમાં પણ શું થઈ શકે છે? તો કે રૂપાંતરણ થઈ શકે છે. બરાબર, ઘનમાં એ ફેરવાઈ શકે છે. જોઈ શકો છો તમે આકૃતિ છે એનું બરાબર નિરીક્ષણ કરો. આ આપણે પ્રવાહી અવસ્થાની આકૃતિ લીધી છે, આ સામાન્ય રીતે વાયુની લીધી છે. જો પ્રવાહી ઉપર થોડી ઘણી તો અસર થશે, પણ વાયુ ઉપર તમે જોઈ શકો છો, જો કણોને વધુને વધુ નજીક લાવી શકાય. જો આ પ્રવાહી લાવી શકાણા નજીક. હવે તમે વાયુમાં જુઓ, જો છૂટાછવાયા છે, હવે એના ઉપર પિસ્ટન વડે શું આપવામાં આવે છે? દબાણ. જો કણો આવી ગયા વધુ નજીક. તો આ રીતે વાયુનું પ્રવાહીમાં અથવા તો પ્રવાહીનું ઘનમાં રૂપાંતરણ કરી શકાય છે. ચલો, વાયુનું પ્રવાહીકરણ એટલે શું? બહુ સીધી વાત છે. વાયુનું પ્રવાહીમાં રૂપાંતરણ કરવું એને વાયુનું પ્રવાહીકરણ કહેવાય. બીજું શું ન્યા હોય? ચાલો, તો નિયત જથ્થાના વાયુનું, નિયત એટલે ચોક્કસ, હમણાં મેં વાત કરી, ચોક્કસ જથ્થાના વાયુનું, બરાબર, એક આપણે ચોક્કસ જથ્થામાં વાયુ લઈ લેવાનું છે, એના ઉપર દબાણ વધારવાથી, દબાણમાં શું કરવાનું બેટાઓ? વધારો કરી દેવાનો, પ્રેશર વધારવાનું, દબાણ વધારવાનું, પણ સામે તાપમાન વધારવાનું નથી, તાપમાન ઘટાડવાનું છે. કારણ કે જેમ તાપમાન ઘટશે એમ દ્રવ્યના કણોની ગતિ ઉર્જામાં પણ શું થશે? ઘટાડો થશે. એટલે ખૂબ જ ઝડપથી ગતિ નહીં કરે. સમજાણું? એટલે દબાણ વધારવાનું, તાપમાન ઘટાડવાનું. એક ચોક્કસ જથ્થામાં આપણે વાયુ લઈ લીધો, હવે એના ઉપર દબાણ વધારવાનું, તાપમાન ઘટાડવાનું, એટલે કણો એકબીજાની વધુને વધુ નજીક આવશે અને વધુને વધુ નજીક આવતા એનું વાયુનું શેમાં રૂપાંતરણ થાય છે? પ્રવાહીમાં. બરાબર, આખા એમના જે પ્લાન્ટ છે એ પ્લાન્ટ મેં તમને અહીંયા બતાવ્યો છે કે ભાઈ અહીંયા ઊંચા તાપમાન ઊંચા દબાણે નીચા તાપમાને વાયુના જથ્થા ઉપર દબાણ વધારવાથી એનું પ્રવાહીમાં રૂપાંતરણ થાય છે. તો આ ઘટનાને શું કહેવાય? વાયુનું પ્રવાહીમાં રૂપાંતરણ થાય એને પ્રવાહીનું કરણ કહેવાય. તમે પરીક્ષામાં પૂછાય 1 માર્ક્સમાં વાયુનું પ્રવાહીકરણ એટલે શું? તો ડાયરેક્ટ આટલું નહીં લખતા કે ભાઈ વાયુનું પ્રવાહીમાં રૂપાંતરણ થાય એને વાયુનું પ્રવાહીકરણ કહેવાય. ચોક્કસ જથ્થાના વાયુના ઉપર દબાણ વધારવાનું, તાપમાન ઘટાડવાથી એનું પ્રવાહીમાં રૂપાંતરણ થાય એને વાયુનું પ્રવાહીકરણ કહેવાય. બરાબર, આગળ ઘન CO2. CO2 એટલે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કેવા સ્વરૂપમાં છે? ઘન. તો એને સૂકો બરફ કહેવામાં આવે છે. તો સૂકો બરફ શા માટે કહેવામાં આવે છે? તો કહેવાનું કે જો વાતાવરણીય દબાણ એક વાતાવરણ હોય, એટલે કે સામાન્ય વાતાવરણ લેવાનું છે, બરાબર, એક વાતાવરણીય એટલે આપણે શું કીધું હમણાં? દરિયાની સપાટી પરનું વાતાવરણ કે દબાણ એનું. તો જો વાતાવરણીય દબાણ એક વાતાવરણ હોય તો ઘન CO2 પ્રવાહી અવસ્થામાં આવ્યા વિના સીધો જ વાયુ અવસ્થામાં શું થઈ જાય છે? રૂપાંતરણ થઈ જાય છે. એટલે કે ઘન CO2નું સીધે સીધું પ્રવાહીમાં આવ્યા વગર વાયુ CO2માં શું થઈ જાય છે? રૂપાંતરણ થઈ જાય છે. એટલે અહીંયા પ્રવાહી જેવું કશું છે નહીં. એટલા માટે એને શું કહેવાય? ડ્રાય આઈસ, સૂકો બરફ. સમજાણું? ચોક્કસ વાતાવરણના દબાણે અથવા તો એક વાતાવરણના દબાણે ઘન CO2 પ્રવાહીમાં આવ્યા વિના સીધો જ વાયુમાં રૂપાંતરણ થઈ જાય છે, એટલે એને શું કહેવાય? સૂકો બરફ. તે જ કારણે ઘન કાર્બન ડાયોક્સાઇડને સૂકો બરફ, ડ્રાય આઈસ કહે છે. જે આપણને ખબર છે એનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે? યસ, રેફ્રિજરેટરમાં ઠંડક ઉત્પન્ન કરવા માટે. ક્યાં થાય છે? રેફ્રિજરેટરમાં ઠંડક ઉત્પન્ન કરવા માટે. તો આ પ્રશ્નમાં, આ વિડીયોમાં આપણે આટલું માહિતી રાખીશું. વધુ માહિતી આપણે આવનારા વિડીયો લેક્ચરમાં મેળવીશું. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.